भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो चेतोदर्पणमार्जनम् भवमहाभावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मास्मपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं ह्याजन् नानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि साहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि। नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकैर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगाहितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषाहितं शून्याहितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण। आश्लिष्य वा पादरतां विनस्तु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा। यथा तथा वा विदधातुलं पटुः मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः।
मत्प्राणनाथस्तु सैव नापरः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्री गुरुजीनतारिणं। हरे कृष्ण ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 14. एतच्छुश्रूषतं शतां विद्वन् सूत नो अर्हसि भाषितुं कथा हरि कथाधारकाः सतां युः सदसि ध्रुवम्। शब्दार्थ। This sushrushatam, of those eager to hear, vidvan, O learned, Suta Goswami, naha, unto us, arhasi, may you do it, bhashitum, just to explain it, kataha, topics, Hari Katha Udharkaha, result in the topics of the Lord, Satam, of the devotee, you who may be Sadasi, in the assembly of Dhruvam, certainly. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಓ ಲರ್ನೆಡ್ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ such topics to us, because we are all eager to hear. Besides that, topics which result in the discussion of the Lord Hari should certainly be discussed in the assembly of devotees. Hare Krishna.
ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಈಗ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಶೌನಕ ಉವಾಚ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಶೌನಕ ಯಾರಿವರು? ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದಂಥ ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳೀನಿ, ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 80,000 ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಋಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆಗಮಿಸಿದರು, ಅವರೀಗ ಕೂಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 80,000 ಜನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆರಿಸ್ತಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ. ಯಾರನ್ನ ಆರಿಸಿದ್ರಂದ್ರೆ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಆರಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ 2 ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿಕತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಆರಿಸಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್, ಒಂದನೇದ್ದು. ಎರಡನೇದು, ಹಿ ವಾಸ್ ವಾಸ್ಟ್ಲಿ ಲರ್ನೆಡ್, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳೇ ಒಂದು 6 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ. 6 ಪ್ರಶ್ನೆದ ಚರ್ಚೆನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ದಿ ಸನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸದೇವ ಶ್ರೀಲ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಶುಕದೇವರಿಗೆ ಏನನ್ಲಿಕತ್ತಾರ? ವಯಾಸಕಿಂ ಅರ್ಥ unto the son of Vyasadeva, ವ್ಯಾಸದೇವರ ಮಗ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ was a highly learned sage and was able to describe things in a poetic manner. ಅವರು ಭಾಗವತ ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕವಿಗತೆ, ಕವಿಂ ಶಬ್ದದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅವಾಗ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತದಲ್ಲ. ಗೀತಾ ಹಾಡದು, ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಚಂದ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದ್ದಂಗೆ ಓದೋದಲ್ಲ. ಇದು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅದು. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ನಿಗಮ ಕಲ್ಪತರೋರ್ ಗಲಿತಂ ಫಲಂ ಶುಕಮುಖಾತ್ ಅಮೃತ ದ್ರವ ಸಂಯುತಂ ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ ರಸಂ ಆಲಯಂ ಮುಹುರಹೋ ರಸಿಕಾ ಭೂಮಿ ಭಾವುಕಾಹ. ನಿಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದ ನಿಗಮ, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಇದ್ದಂಗೆ. ಏನು ಬೇಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದರಂಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ವಿಷಯ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅದ ಅದರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಕ್ವಾದಂಥ ಹಣ್ಣು, ಗಲಿತಂ ಫಲಂ, ಅದೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ, ರೈಪಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್. ಇನ್ನು ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡದಾಗ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದು ಬಹಳ ರುಚಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶುಕಮುಖದಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ರುಚಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಯಾಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಕವಿಂ, ಪೊಯೆಟಿಕ್. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರ, ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಬೈ ಹಿಸ್ ರಿಸೈಟೇಷನ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಶುಕಮುನಿ ಹಾಡಿದರು ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅದ್ರಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಶುಕಮುಖದಿಂದ ಭಾಗವತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ರುಚಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಟೇಸ್ಟಿ. ಶುಕ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನ? ಗಿಳಿ. ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಗಿಳಿ ಕಚ್ಚಿರ್ತದ
ಆ ಹಣ್ಣು ಇನ್ನೂ ರುಚಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದರಂಗೆ ಮೊದಲೇ ಭಾಗವತ ರುಚಿನೇ ಅದು. ಗಲಿತಂ ಫಲಂ, ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶುಕಮುಖದಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದು. ಆಮೇಲೆ ದ್ರವ ಸಂಯುತಂ ಶುಕಮುಖಾತ್ ಅಮೃತ ನೆಕ್ಟರ್ ದ್ರವ ದ್ರವ ಸಂಯುತಂ. ದ್ರವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಏನು ಬರ್ದಾರಲ್ಲಿ? ಸೆಮಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ತಗೋರಿ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ದೂರದ ಸೀಸನ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅದನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬರೀ ನೀರಿತ್ತಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಘಟ್ 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 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರುಚಿ. ಹಂಗಿದು ಭಾಗವತ ದ್ರವ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್, ದ್ರವ ಸಂಯುತಂ, ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ ರಸಮಾಲಯಂ. ಕಿವಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯೋದು. ಮುಹುರಹೋ ರಸಿಕಾ ಭವಿ ಭಾವುಕಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಶುಕಮುಖದಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದು. ಅದೇ ಮಾತಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು. ದಿ ಸನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸದೇವ ಶ್ರೀಲ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ was a highly learned sage and was able to describe things in a poetic manner. Ishtaita? What did Maharaj Parikshit again inquire from him after hearing all that he had said? ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ. ಅವು 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಆದಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೇಳಿದರು, ಮತ್ತೇನು ವಿಚಾರಿಸ್ಯಾರ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು. ಇದು 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು 26 ಗುಣ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. 1ನೇದು ಕೈಂಡ್. ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು. ಕೈಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೈಂಡ್. ಪೀಸ್ಫುಲ್. ಶಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾಕೆ ಶಮೋ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಇರ್ತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಕಾಮನ ಇಲ್ಲ. ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾಮಿ ಸಕಲೇ ಅಶಾಂತ್. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ನಿಷ್ಕಾಮ್ ಅತಯೇವ ಶಾಂತ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಪೀಸ್ಫುಲ್. 2ನೇದು ಟ್ರುತ್ಫುಲ್. ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಕೇಳೀನಿ. ಯಾರು 12 ವರ್ಷ ತನ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ 12 ವರ್ಷ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಟ್ರುತ್, ಸತ್ತನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಖರೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅವ್ರೇನಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಂತ ಹಾಗೇ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೋತ ಹೋದವ್ರದ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟ್ರುತ್ಫುಲ್, ಈಕ್ವೇಬಲ್, ಎಲ್ಲರ ಜೋಡಿ ಸಮಾನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಫಾಲ್ಟ್ಲೆಸ್. ಫಾಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ದೋಷ. ಇನ್ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಟನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಸರ್ಟನಿಟಿ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಮಾಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು, ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಚೀಟ್. 4 ದೋಷ ಆಯಿತು. ಯಾರ ಭಗವಂತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೆನ್ಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲ್ಟ್ಲೆಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಾನಿಮಸ್. ಬುರಿಡ ಜನ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬುರಿಡ ಜನ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಾನಿಮಸ್. ತವ ಕಥಾಮೃತಂ ತಪ್ತ ಜೀವನಂ ಕವಿಭಿರಿದಿತಂ ಕಲ್ಮಷಾಪಹಂ
ಶ್ರವಣಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಮದಾತತಂ ಭೂಮಿರ್ಗುಣಂತಿಯೇ ಭೂರಿಡ ಜನ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿರ ಗೃಣಂತಿಯೇ, ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಭ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ? ಆ ಭಗವಂತನ ಕಥಾಮೃತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಾನಿಮಸ್, ಮೈಲ್ಡ್, ಸೌಮ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೀನ್, ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು. ಸ್ನಾನ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಟೈಮ್, ಶಕ್ಕಿದ್ರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಕ್ಲೀನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ವಾಶ್ಡ್ ಕ್ಲಾತ್. ಹೆಡ್ ಶೇವ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಅದ. ಕ್ಲೀನ್, ಧರ್ಟಿಯಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಉಗುರು ಕಡಿಯೋದು, ಬಾಯಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೇನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಈ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಕೈ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಹಾಕೋರಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಸ್ವಚ್ಛ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಕ್ಲೀನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಡರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅನ್ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಕ್ಲೀನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಎಡಿಸೋದು, ಪೇಜ್ ತಿರುಗಿಸೋದು, ಈ ಎಲ್ಲಿದಕ್ಕೆ ಬಂದದು ಪದ್ಧತಿ. ನೋಟ್ ಎಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಡ. ಪೇಜ್ ತಿರ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಾಗ್ತೈತಿ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೈ ಹಿಡ್ದಾರ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ, ಏ ಮಾರಾಯ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿಪ್ಪ? ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದು. ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕಿಗೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಸರಸ್ವತಿ, ವಿದ್ಯಾ ಸರಸ್ವತಿ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ನೋಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಗಾಡ್ಲಿನೆಸ್. ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಾರ ಧನನಿತ್ಯ ನಾನ ಶೃಂಗಾರ ತನ್ನ ಮಂದಿರ ಮಾರ್ಜನ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹಾಡ್ತೀವಿ ಗುರು ಅಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಅರ್ಥ ನಿರ್ಮಮೋ. ಮಮೋ ಅಂದ್ರೆ ನಂದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಪೊಸೆಸಿವ್. ಕೆಲವರು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತವ, ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ, ನೀ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ? ಏನು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನ ಅದು? ಈ ರೀತಿ ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಚಲೋ ನಾನ್ ಪೊಸೆಸಿವ್. ಅದಕ್ಕೆ ನ ಧನಂ ನ ಜನಂ. ನ ಜನಂ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬೇಡ. ನಾನ್ ಪೊಸೆಸಿವ್. ಆಯಿತಾ? ಅ ವೆಲ್ ವಿಶರ್ ಟು ಆಲ್. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಭಾವಿಸೋರು. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ, ತೃಪ್ತಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಶರಣಾಗತ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶರಣಾಗತ? ಆಸ್ತಿಷ್ಯವ ಪಾದರತಾಂ ಪಿನಸ್ತು ಮಾಂ ಅದರ್ಶನಾನ್ ಮರ್ಮಹತಾಂ ಕರೋತು ವಾ.
ಯಥಾ ತಥಾ ವಾ ವಿದಧಾತು ಲಂಪಟೋ ಮತ್ ಪ್ರಾಣನಾಥಸ್ತು ಸಹೇವ ನಾಪರಃ. ಇದು ಶರಣಾಗತಿ. ಅನ್ಕಂಡೀಷ್ನಲಿ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಕೋ, ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡು, ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬಿಡು, ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾಡಿ. ಅನ್ಕಂಡೀಷ್ನಲಿ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ಶರಣಾಗತಿ. ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ವಿತ್ಔಟ್ ಹ್ಯಾಂಕರಿಂಗ್. ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು. ನ ಸೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ. ಸೋಚತಿ ಅಂದರೆ ಶೋಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾರು ಹೋದ ಕೂಡ ಶೋಕ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಹೋಯ್ತು ಹೋಯ್ತು ಹೋಯ್ತು, ಏನು ತಂದೀವಿ, ಏನು ಒಯ್ಯೋರಿದ್ದೀವಿ, ಹೋಯ್ತು ಹೋಯ್ತು ಅಂತೀವಿ. ಏನು ನಮ್ದೇನದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ಶೋಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು. ನೋ, ಬೇಡ ಅವೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಂಗ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್, ಸರಳತ. ಒಳಗೆ ಬಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಲ್ಲ, ಡುಪ್ಲಿಷಿಯಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೈ ಲಿವಿಂಗ್, ಹೈಫೈ ಲೈಫ್, ಹೈಫೈ ವೈಫೈ ಏನೇನೋ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಟರ್. ಅತ್ಯಾಹಾರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯುಕ್ತಾಹಾರ ಅಂದರೆ ಅವಶ್ಯದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಜಗ್ಗಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾರ, ಅಪರೂಪಾದ ಹೇಳಿದ್ದು, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಟರ್. ಸೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಇನ್ಸೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದವ. ಮ್ಯಾನರ್ಲಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಎಟಿಕೇಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾನರ್ಸ್. ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂದಿರಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎದ್ದು ನಿಂದಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಬಂದ್ರೆ ಬರಲಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಮ್ಯಾನರ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಾಪರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ಏನೋ ಉತ್ತರ ನಡೆದಿರ್ತದ. ಇವ್ರು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ನಡಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಡೋಂಟ್ ಪೋಕ್ ಯುವರ್ ನೋಸ್ ಅಂತ. ಡೋಂಟ್ ಪೋಕ್ ಯುವರ್ ಡರ್ಟಿ ನೋಸ್. ಅದು ಅಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವು. ಅವಶ್ಯದಾಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ನೀವು, ಆಲ್ ರೈಟ್. ವೈಷ್ಣವ್ ಎಟಿಕೇಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು. ಮ್ಯಾನರ್ಲಿ, ಪ್ರೈಡ್ಲೆಸ್, ಅಹಂಕಾರ ಮುಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಗ್ರೇವ್, ಗಂಭೀರತನ. ಸಿಂಪೆಥೆಟಿಕ್, ಕೈಂಡ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಪೆಥೆಟಿಕ್. ಜೀವೇರ ದಯಾ, ನಾಮ್ಯ ರುಚಿ. ವೈಷ್ಣವ ಸೇವಾ, ಇದೇ ಭಾಗವತ್ ಧರ್ಮ. ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಮೈತ್ರಿ ಭಾವ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ. ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ವೈರತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ವೈರತ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಪೊಯೆಟಿಕ್. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದದಿಲ್ಲ. ಪೊಯೆಟಿಕ್,
ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾವ್ರಿಪ್ಪ? ಪ್ರಭುಪಾದವರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಎಲ್ಲಾದ್ರಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಕುಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಕೀರ್ತನ್ ಲೀಡರ್, ಕಾರ್ತಾಳ, ಮೃದಂಗ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ. ಒಂದು ಚಲೋ ಬಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ತಾಳ ಬಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋ, ಮೃದಂಗ ಅಂತೂ ಮುಗಿದೋದ್ ಕತಿ. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಮುಗಿದೋದ್ ನಡೆಯುತ್ತಾಗ ಏನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನೇನೋ ತಪ್ಪು ಹಾಡೋದು, ಏನೇನೋ ರಾಗ ತೆಗೆಯೋದು, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತಪ್ಪು ಹೇಳೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರಾಗೂ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರು ಎಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಏನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋತ ಅಡ್ಡಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇವಾ, ದಾನ, ನಾ ಮಾಡೀನಿ ಇಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟ್. ಉದಾಹರಣೆ, ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಬಾವಿಯಾಗ ನೀರು? ಅಲ್ಲಿ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸಳಿ ಇರ್ತಾವೆ, ನೀರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಈಗ ಆ ಸಳಿ ನೀರೇನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅದು ಆವಾಜ್ ಮಾಡ್ತದ? ಸೈಲೆಂಟ್. ಹಂಗೆ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನೀರು ಎಲ್ಲಂದೇ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ನೀರು ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೈಲೆಂಟ್. ನಾನು ದಾನ ಮಾಡೀನಿ, ನಾನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡೀನಿ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಯಪ್ಪ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿನ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಯಾರೂ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾ ಮಾಡೀನ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಡೋದು. ಇಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋಂತಾರೆ. ಯಾರೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಇನ್ನೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವಂಗ, ನಾನೇ ಮಾಡಿಸಿನ್ರಿ ಅದನ್ನ, ಮತ್ತು ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಡೇಂಜರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್. ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕಿನ್ನು ಮಂದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವೇ ಯಾಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್? ಸೈಲೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಯೆಟಿಕ್. ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 26 ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿವೋಟಿ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೈ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ. The qualification of being poetic is especially mentioned herein in relation to Shukadeva Goswami. Poems, poetic, ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಪುರಂದರದಾಸರದು 4,25,000 ಹಾಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾಡು. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾವ, ಏನು ಹೋಗ್ಯಾವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 1,000 ಅವನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಡಿಗೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೇನೋ ಹೋಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್. ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾರದ್ರ ಅವತಾರ ಅಂತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದು ಹಾಡುಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡು ಬರೋದು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು 12 ಸ್ತೋತ್ರ ಅದಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಮಲ್ಪೆಯಿಂದ ಆವಾಗಿಂದ ಅವಾಗೇ ಕಾಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೀಗ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸರು, ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್, ಪ್ರಭುಪಾದರ ಸಹಿತ ಹಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಕವಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಪೊಯೆಟಿಕ್. ಇದಿಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಬಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಕವಿ, ಕವಿ ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಇವು 26 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಅವ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ.
ಡೈಮಂಡ್ ಇಷ್ಟಿಂತ ಡೈಮಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನನಗೇನು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಡೈಮಂಡ್ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಡಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡೈಮಂಡ್ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಹೋಯ್ತು, ಚಕ 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 ಹೊಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಹಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೋಲ್ ವೆರಿ ಬ್ರೈಟರ್ ದನ್ ದಿ ಸನ್ ಅಂತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ 26 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದು ಬೆಳೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಕವಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗವು ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಶುಕದೇವರು ಬರೆದಿದ್ದಂಥ ಹೇಳಿದಂಥ ಭಾಗವತ, ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಬೈ ಹಿಸ್ ರಿಸೈಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. Oh, he was a self-realized, learned sage. In other words, he was a poet amongst the sages. ಇದು ನಿನ್ನಿದ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಗಿತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸಾಮದಿತ್ತ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು, ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ ಲರ್ನೆಡ್ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ such topics to us, because we are all eager to hear. ಭಾಳ ಈಗರ್ನೆಸ್ ಬೇಕು. ಜಪ ಮಾಡುವಾಗೂ ನಮ್ಗೆ ಈಗರ್ನೆಸ್ ಬೇಕು. ಜಪ ಮಾಡ್ಕೋದು ಕೂಡೋದು ಹಿಂಗೆ ತುಕ್ಕಡಿಸ್ಕೋತ ಏನು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮಲ್ಕೋರಿ, ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸರಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಪ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋಬಾರ್ದು. ರೂಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ದಿವ್ಸ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಕೋ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಕೋಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಇಡೀ ದಿವ್ಸ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾ? ಆಲ್ ರೈಟ್, ಮಲ್ಕೋಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದು. ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ರೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ತೋರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಮಲ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಕೇಳೋದು. ಆ ಕೇಳೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ತುಕ್ಕಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಹೇಳೋರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತುಕ್ಕಡಿಸೋದು ನಡೀರತ್ತ. ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂಡೋದು ಮತ್ತು ತುಕ್ಕಡಿಸ್ಕೋತ ಕೂತು ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂತಾರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರು? ಅದಕ್ಕೆ ಈಗರ್ನೆಸ್, ಅದು ಈಗರ್ನೆಸ್ ಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಮಲಗಿದ್ದು ನೋಡಿರಿ? ಊಟ ನಡೆದದ, ಯಾರೂ ಮಲ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಯಾಕೆ? ಒಳ್ಳೆ ಈಗರ್ನೆಸ್. ಮತ್ತೇನು ಬರ್ತದ, ಅದೇನು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ನಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಈಗರ್ನೆಸ್, ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗರ್ನೆಸ್ ಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ 7 ದಿವಸದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಖಾತ್ರಿ ಇತ್ತು. ನಮಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 7 ದಿವಸೋ 2 ದಿವಸೋ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಈಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ನಾವು ಈಗರ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿಗಳು ವಿ ಆರ್ ಈಗರ್. ಹೇಳ್ರಿ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫೈರ್,
is never satisfied in the consumption of fuel. Similarly, a devotee is never satisfied in hearing about Krishna. ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಬೇಸರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲು, ಏನ್ರಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತಿನೋ ಅಂತಿದ್ರೆ ಟೀಕಾ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ, ನಾನು ಜರ್ಕರ್ತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ಬೇಸರ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ನೀವು ಕೇಳೋರೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದೇ ಏನು ಹೇಳೋದ್ರಿಪ್ಪ, ಸಾಕು ಸರಿರಿಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲವು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಪ್ರೂಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಶ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೂಪಾದ ಪರ್ಪಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಸಾಕಷ್ಟದ. ಯಾಕೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್? 2 ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಒಂದು, ನಾವು ಮರೆತು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು, ರಿಪಿಟೇಷನ್ನಿಂದ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ is more thoroughly understood. To get a deeper understanding of the subject matter, repetition is necessary. ಇನ್ನೂ ಆಳಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅವಶ್ಯದ. ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅವರು ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನದ? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತಿಂತೀವಿ, ಮಲ್ಕೋತೀವಿ, ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಮಲಗು ಕಡೆ ತಿನ್ನು ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆತೇನ್ರಪ್ಪ ಟೈಮ, ತಿನ್ಬೇಕು ನಡ್ರಿ, ಹೋಗೋಣ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಾಗಬೇಕು, ಲಘು ಮುಗಿಸವಲ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ಟೆಂಪಲ್ನಾಗೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಲಘು ಮುಗಿಸವಲ್ಲಲ್ರಿ, ನಾನು ಹಸಿವಾಗ್ಯದ, ನಾಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದು ಆಗ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನು ಕಡೆ ಮಲಗು ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಗಲೇನು ರಾತ್ರಿ ಹಂಗೆ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಂಗಾರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಹಂಗೆ ಅನುಕರಣ ಮಾಡಬಾರದು, ಅನುಸರಣ. ಅರ್ಥ ಅವ್ರ ಫುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹರಿ, ಆ ಭಗವಂತಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಷಯ ಶುಡ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಡಿವೋಟೀಸ್. ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರುಚಿನೇ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನೇ ಅದ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಶ್ಲೋಕ? ಕಪಿಲದೇವ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸತಾಂ ಪ್ರಸಂಗಾನ್ ಮಮ ವೀರ್ಯ ಸಂವಿಧೋ ಭವಂತಿ ಹೃತ್ ಕಾರಣ ರಸಾಯನ ಕಥಾಃ ತದ್ದೋಷನಾತ್ ಅಪವರ್ಗವರ್ತ್ಮನಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ರತಿರ್ ಅನುಕ್ರಮಿಷ್ಯತಿ. ಕಪಿಲದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು. ದೇವಹೂತಿ ಮಗ, ಕರ್ದಮುನಿ ಮಗ ಕಪಿಲದೇವ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ, ಸತಾಂ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು, ಭಕ್ತರ ಕಡೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಇರಬೇಕು. ಸತಾಂ ಪ್ರಸಂಗಾನ್ ಮಮ ವೀರ್ಯ, ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಉರುಕ್ರಮ. ಅರ್ಥ
ಒನ್ ಹೂ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲಿ. ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು. ನಾಸ್ತಿಕರೆಲ್ಲ ಇದ್ರಿ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ಗೋವರ್ಧನ್ ಪರ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಶಕ್ಯತನ ಗೋವರ್ಧನ್ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಛೇ, ಕಾಳಿಂಗನ ಮರ್ದನ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕದ. ಕೃಷ್ಣ ಅದು 100 ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ. ಎಲ್ಲಿ 100 ಅಡಿ ಹಾವ, ಏನು ಕತೆ ಈಗ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಆ ಭಕ್ತರಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಥವೇ. ಯಶೋಧ ದಾಮೋದರ ಕೃಷ್ಣನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ಲು ಹಗ್ಗದ. ಇದ್ರಾಗ ಏನದ ರೀಪ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ಲು ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋದು ಅದ್ರಾಗ ನೋಡ್ರಿ. ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತಾಂ ಪ್ರಸಂಗ ನಮ್ಮ ವೀರ್ಯ ಸಂವಿತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲಾಭ, ಭವಂತಿ ಹೃತ್ ಕಾರಣ ರಸಾಯನ ಕಥಾ. ರುಚಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣ ಕಿವಿ. ಆ ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಇನ್ನೂ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶುರು ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೃತ್ ಕಾರಣ, ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿ, ಅವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರಸ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಸಂತರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಅರ್ಥನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಕಿವಿ. जिनका कान कृष्ण के कथा में अटक जाता है वही कर्नाटक. ಹೌದಾ, ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾದಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದು ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಧರ್ಮ ಸುನುಷ್ಠಿತ ಪುಂಸಾಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಕಥಾಸು ಯಃ ನೋತ್ಪಾದಯೇತ್ ರತಿಂ ಯದಿ ಶ್ರಮ ಏವ ಹಿ ಕೇವಲಂ. ಏನೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ಲ ಆದ ಕಡೆ ಆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನು ಕಥಾಸೂಯ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು, ಕಥಾಸೂಯ ಅದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೋತ್ಪಾದಯೇತ್ ರತಿಂ ಯದಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಶ್ರಮ ಏವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್, ಲೇಬರ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಿ, ಯಾತ್ರ ಅದು ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹುಣಸೆ ಅಂತ ಒಳದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ. ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತರಾಗಬೇಕು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮಾತಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಗು ಹೊಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಡ್ತಕ್ಕಂತಾರೆ. ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಹಾಡು, ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ. ಅದೇ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ, ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಕೇಳುವಾಗ ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ರ ಲೈಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ನೋಟ್ ಎಣಿಸುವಾಗ ಚಕ್ 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 ಐ. ಅದೇ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಮಾತಾಡಿ ನೀ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಮಾಲಾನೂ ತಿರ್ಸಿರ್ತಾರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ. ಹೌದು ಹಿಂಗಾತ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ. ಓ ಮತ್ತೇನಂತ ಮುಂದೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆಪ್ಪ ಇವರು. ಅವ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಿಕತ್ತಾರ, ಆಯ್ತು ಜಪಾನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಚಟ ಅದು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಡಕ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಂಟ್ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಚ್
ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೀ ಅಂತಾರೆ. 16 ಮಲ ಎಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ 2 ತಾಸು ನಡಕ ಮಾತಾಡಬಾರದು. ನಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು, ಈಗಾಗಲೇ 10 ಹೊಡೆದು ಹೋಯ್ತು, ನಂದು ಇನ್ನೂ 1 ಮಾಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ನಂದು ಬರೀ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ವಿಸೇ ಇರ್ತದೆ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ನನಗೆ. ಇನ್ನು ಭಾಗವತ್ ಮುಂಚೆ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ರೂಪಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ನಡಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಜಪ ಮಾಡ್ಕೋತ ಯಾರು ಬಂದು ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ರಾಮ 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 ಅಗದಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅದ, ಇನ್ನೂ ಅಂಥದಿದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಓಕೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡುದಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕತಿ, ಏನು ಕತಿ, ಕಾಣಲೇ ಇರಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಜಪ ಟೈಮ್ನಾಗ. ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕು ಚಾಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹರಿ ಶುಡ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಸತಾಂ ಪ್ರಸಂಗಾನ್ ಮಮ ವೀರ್ಯ ಸಂವಿದು. ಬಾಧೆಪೂರ್ಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಭವಂತಿ ಹೃತ್ ಕಾರಣ ರಸಾಯನ ಕಥಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತ ಲಾಭ. ತದ್ದೋಷನಾತ್ ಅಪವರ್ಗ ವರ್ತಮನಿ. ಅರ್ಥ ಮೋಕ್ಷದ ಕಡೆ ಮುಂದುವರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ರತಿರ್ ಅನುಕ್ರಮಿಷ್ಯತಿ. ನಮ್ಮೊಳಗಿರೋ ಶ್ರದ್ಧಾ ರತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಶ್ರದ್ಧಾ ರತಿ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಕ್ರಮಿಷ್ಯತಿ, ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದ, ಇನ್ನೇನು ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾಳೆ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕ 14th ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜನಾಶ್ರಯ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 6 ಗಂಟೆಗೆ ತುಳಸಿ ಆರತಿ, ನಂತರ ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ ಮುಗಿಸಿ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡಿ ಹೊಳ್ಳೆ ಬಂದು ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣಂತ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ.